خوش آمدید رمضان عشق ہے سحری ٹرانسمیشن میں. آج ہم بات کر رہے ہیں توبہ استغفار کے اوپر, اور جو سوال میں نے کیا تھا ڈاکٹر صاحب آپ سے اور مولانا مسمی صاحب سے, دونوں کے سامنے رکھیں, دونوں اس پہ جواب دیں کہ بندے کے اگر حقوق ہیں واجب الادا اور ایسے حقوق ہیں جو دوسرا شخص معاف کرنے پہ تیار نہیں ہے, بھلے وہ کوئی بھی ہے, تو اس شخص کی کیا توبہ اللہ کے حضور میں قبول ہو جائے گی جبکہ وہ صرف اللہ سے معافی مانگتا رہے اور دوسرا شخص جو ہے وہ جو بھی اس کا معاملہ ہے وہ معاف کرنے پہ تیار نہ ہو؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ ہم جرم کی نوعیت کو دیکھیں گے. کیا اس نے ایسا جرم کر دیا جو ناقابل تلافی ہے؟ مثال کے طور پہ کسی کو مار دیا, کسی بندے کو, تو اس کی ایک صورت قصاص ہے, ٹھیک ہے نا, اور پھر دوسری صورت ہے اس کی دیت لے لی جائے. ایسی صورت میں اللہ بھی معاف کرے گا, بندہ بھی معاف ہو گیا. دوسری صورت یہ ہے کہ کسی نے کسی کے حق کو غصب کر لیا, قبضہ کر لیا, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس کا قبضہ واپس کرے, اس کے حقوق واپس کرے, اور پھر اس کو ایز اے پلنٹی یا ایز اے ندامتن یا احسانن اس کو بڑھا کر واپس دے, اور پھر اس کے بعد توبہ الگ کرے. اور پھر اس کے بعد تیسرا ایک ایسا جرم ہوتا ہے کہ انسان کسی کی عزت کو اور حرمت کو پامال کر دے. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس نے جس معاشرے میں جن لوگوں میں, مثال کے طور پر کسی نے کسی کو خاندان میں رسوا کیا, تو سب سے جا کر باری باری کہے کہ نہیں جناب وہ میری غلطی تھی, وہ میرا گناہ تھا, اس شخص میں یہ عیب نہیں پایا جاتا. اور پھر اس کے بعد اس میں اس شخص کو جس کو براہ راست اس نے ہٹ کیا تھا, اس کے بعد جا کے اسے معافی مانگے, تو یقیناً اگر وہ معاف کر دے تو اللہ بھی معاف کر دے گا. اور قرآن نے بعض اوقات ہمیں معافی مانگنے کا موقع نہیں ملتا. بہت سارے ایسے لوگ جن سے کہ وہ انسان اچانک چلا جاتا ہے, تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ یہ تو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کا دل دکھایا, وہ چلا گیا, تو ہمارے ہاں یہ طریقہ ہے کہ مرنے والے کو عام طور پر ہم معاف کر دیا کرتے ہیں. صحیح, یہ ہماری بنیادی تعلیمات. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کو برا کہہ کر تم زندوں کو تکلیف نہ دو اور اسے معاف کر دو. لہٰذا ایک مسلمان اگر کوئی کتنا بھی گنہگار ہو, کتنا ہی اسے ستایا کیوں نہ ہو, جب وہ انتقال کر جاتا ہے تو ہمارے ہاں یہ طریقہ ہے دستور سے معاف کر دے. لیکن اگر کوئی شخص اسے معاف نہیں کرتا تو پھر یقیناً کل قیامت میں اس کی جواب دہی کے لیے وہ تیار ہو جائے, چاہے وہ آل آف سڈن انتقال ہو جائے, چاہے کچھ عرصے بعد انتقال, چاہے توبہ کی مہلت ملی نہ ملی. حقوق العباد کے معاملات یہ ہیں کہ معاف نہیں کیا جائے گا. اور اسلام کی تعلیمات اصل میں ہم نے بھلا دی ہے. اسلام کی تعلیمات تو یہ سرکار نے فرمایا کہ اگر تم کسی اپنے بھائی پر عیب لگاؤ تو پھر پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لو کیا تم میں وہ عیب تو موجود نہیں ہے. لہٰذا ہم انگلی یوں کرتے ہیں, اگر یوں کرنا شروع کر دیں نا تو یقین جانیے کہ ہمارا معاشرہ سدھر جائے. اگر ہم اس انگلی کو یوں کرتے, ان انگلیوں کا اگر ہم اپنی غلطیاں شمار کرنے میں لگا دینا تو پھر ہمارا معاملہ حل ہو جائے گا. لہٰذا فرمایا کہ کل جو اپنے بھائی کے عیب پر پردہ رکھے گا اللہ اس کے عیبوں پر پردہ رکھے گا. لیکن اگر کسی نے اپنے بھائی کے گناہوں پر اسے شرمندہ کیا, یہ حدیث کے الفاظ ہے, حالانکہ وہ توبہ کی طرف جا رہا تھا لیکن اس کے گناہوں پر اسے شرمندہ کیا, تو اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک اسے موت نہیں دے گا جب تک کہ وہ خود کو اس گناہ میں, وہ خود اس بندے کو اس گناہ میں مبتلا نہ فرما دے. صحیح. لہٰذا یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کے لیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں عفو درگزر کی بھی تعلیم ہے اور ہمارے ہاں عیب نہ لگانے کی بھی تعلیم ہے. دونوں تعلیمات موجود ہیں. مولانا مسم صاحب میں آپ سے ہی جاننا چاہ رہی ہوں, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ رشوت لے لی, چور بازاری کر لی, بندوں کے حقوق ہیں نا جو غصب ہو رہے ہیں, کسی کا مال لوٹ لیا, قبضہ کر لیا اور حج کرنے چل دیے اور کہا جی اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کر دے گا, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا. میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ جب بندوں کے بہت سے وہ جو 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی والا جو محاورہ ہے کہ جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم توبہ استغفار نمازوں کے ذریعے سے بخشوا لیں گے, ہم بندوں کے ساتھ جو مرضی کرتے رہیں, تو یہ معاملہ تھوڑا سا میں زیادہ وضاحت کے ساتھ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر دیتا ہے. اچھا پھر میں نے ایک اور بھی معاملہ دیکھا, اسی کے ساتھ سوال جوڑنے کی اجازت دیجیے گا. میں نے دیکھا ہے بالکل جب پتہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے, اب وہ کیا کہہ رہے ہیں, فلاں کو بلاؤ میں نے ان سے معافی مانگنی ہے, ساری زندگی نہیں مانگی, اب جب وقت رخصت ہے اب فلاں کو بلاؤ میں نے اس سے معافی مانگنی ہے, اس سے کہو مجھے معاف کر دے. اب وہ ایسے ہوتا ہے جیسے آپ کے اوپر اور لوگ کہہ رہے ہیں چلو اب تم معاف کر دو. اگر وہ بندہ نہیں دل سے معاف کرتا لیکن رسمن دنیا داری میں کہہ دیتا اچھا چلے میں نے معاف کیا, تو کیا حکم ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے بات کو آگے بڑھایا, اور میں عرض کروں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا
अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम। गुनाह जिसमें हुकूकुल इबाद का मसला है, दो तरह के हैं। एक फ़र्दी हुकूकुल इबाद है, राठौर भाई की मैंने कोई ग़ीबत कर दी, तोहमत लगा दी, फरहान भाई, मौलाना सब, इनफरादी, उधर उनसे जाके माफ़ी मांगना है और उनको राज़ी करना है। लेकिन एक वक्त इज्तिमाई मैंने गुनाह किया, कितने लोगों की रिश्वत खाई और कितने लोगों को मैंने ट्रैफिक पे रोक के, सिग्नल पे रोक के उनसे चालान करने के बहाने, आज मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, सवाल किया गया कि जनाब ये जो पुलिस वाले रोक के जेब से रिश्वत ले लेते हैं या रोक के रिश्वत मांगते हैं, मैंने कहा ये रिश्वत नहीं है, ये डकैती है। अच्छा, क्यों? रिश्वत ये कि मेरा हक नहीं है, उस हक को मैं हासिल करने के लिए किसी को देता हूं ताकि ये प्लॉट मेरे नाम आ जाए, ये सीट मेरे नाम आ जाए, नौकरी में। आप हुकूमत की नौकरी कर रहे हैं, उसका लिबास पहन रहे हैं, उसका असलहा लगाए हुए हैं और आप रोक रहे हैं। क्यों? इसलिए कि आपने गलती की है। अच्छा, चालान करो, खत्म। ये जो हाथ मिला के गुफ्तगू शुरू होती है जी, तो ये ऑफिशियली डकैती है। सारे पुलिस वालों को मैं शामिल नहीं करता, लेकिन वो जो रिश्वत मांगते हैं या निकालते हैं, हम गलत इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं, ये डकैती है। तो इस तरह की डकैतियां हैं। लोगों के हुकूक किसी तरह से इज्तिमाई अगर खा ले, पहले तो ये कि वो हुकूक अदा करने की कोशिश करे। अगर वो वाकई शर्मिंदा है, नादिम है और सब तक नहीं पहुंचा सकता है, तो फिर जिन जिन की तरफ से जो जो लिया है उनकी तरफ से सदका दे दे, ताकि क़यामत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके एवज में उन लोगों को, क्योंकि वहां पर जब सदका मिलेगा तो वो लोग खुश हो जाएंगे और वो अल्लाह ताला से कहेंगे ठीक है, इसके एवज में हमें ये मिल गया है, हम इससे राजी हो जाते हैं। लेकिन जो शख्स तौबा के लिए तैयार ही नहीं है, जैसे आपने फरमाया कि आखिर वक्त में बुलाते हैं, राजी हो, ये तो दुनिया की एक फॉर्मेलिटी है। अगर यूं करने जाएं तो फिर तो किसी पर कोई अजाब ही नहीं, कुछ नहीं। हाँ, नमाज जनाजा जो पढ़ते हैं ना, वो एक तरह से हम अल्लाह ताला की वहदानियत की, रसूल अकरम की रिसालत की, और उसके बाद जो दुआ पढ़ते हैं कि पालने वाले इसको माफ कर दे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन बंदगाने मोमिन की बात सुनकर उनको माफ करता है। लेकिन फिर भी किसी ने, मिसाल के तौर पर वाकया है कि किसी ने किसी लड़की के बारे में, रिश्ते के बारे में खानदान में बात डाली और आके किसी उस मोहल्ले के शख्स से पूछा कि क्या ख्याल है। उसने कहा कि बस ठीक है। ये बात बाइस बनी कि वो लड़की जिंदगी भर बगैर शादी की बैठी रहे जी। इस गुनाह की माफी क्या होगी, जब तक कि जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया वो खुद उसमें मुब्तला ना हो जाए। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया है, रसूल अकरम ने फरमाया है, आइमा मासूमी ने फरमाया कि जब गुनाह हो जाए और एहसास करो, नमाज क्या है कि अपने गुनाहों का एहसास करके फौरन साफ कर लो। रसूल अकरम फरमाते हैं, ए अली, अल्लाह ताला ने अपने बंदों की मोहब्बत में मुलायम गर्म पानी का चश्मा रखा हुआ। दिन में 5 मरतबा बंदा जाए और उस हौज में, उस चश्मे में अपने आप को डुबाए और पाक करके बाहर निकाले। सही। और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का एक लफ्ज़ अर्ज़ करूं और गुफ्तगू खत्म करूं, फरमाते हैं कि जब रात को सो तो पूरे दिन का हिसाब कर लो, कहीं किसी का कोई हक खा लिया, इज्जत किसी की। देखिए, इज्जत लूटना सिर्फ वो वाली बात नहीं है जी। गीबत करके, तोहमत लगाकर, फसाद फैलाकर इज्जत लूटी जा सकती है। इसलिए हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, इससे पहले कि हिसाब हो, अपने नफ्स का ऑडिट कर लो। बिल्कुल सही। मैं यहाँ फरहान भाई कुछ पूछना चाह रहे हैं? अच्छा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक, तौबा का दरवाजा जो है वो उस वक्त तक खुला है जब तक निज़ा की हालत तारी ना हो। इस पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के एक शख्स का वाकया सुनाया कि उसने 99 कत्ल किए थे। फिर वो एक राहिब के पास गया और उससे कहा, मैंने 99 कत्ल किए हैं, तो मैं अब जो है डर रहा हूं, तो मुझे माफी मिल जाएगी? तो उस वक्त उस राहिब ने उससे कहा कि नहीं, तुम्हारी कोई माफी नहीं, तुमने तो इतना बड़ा जुर्म किया है। उसने फिर उसको भी कत्ल कर दिया। उसके बाद वो तलाश करता रहा कि कोई मिल जाए मुझे। फिर एक अल्लाह वाले मिले, उन्होंने कहा तुम तौबा करो अल्लाह से, तौबा करके फिर फलां बस्ती की तरफ चले जाओ, वहां वो अल्लाह वालों की बस्ती है, वहां चले जाओ और वहां उनके साथ शामिल हो जाओ, अल्लाह बड़ा माफ फरमाने वाला है। उसने तौबा की, वो उस तरफ चला, रास्ते में उसको मौत आ गई। जिस वक्त उसके ऊपर हालत तारी हुई तो वो सीने के बल थोड़ा सा आगे बढ़ा। अब जहन्नम के फरिश्ते भी आ गए और जन्नत के फरिश्ते भी आ गए। जहन्नम वालों ने कहा इसने जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया, तो इसको तो हम लेकर जाएंगे। जन्नत वालों ने कहा नहीं, ये तौबा की तरफ जा रहा था, तव्वाबीन के पास जा रहा था तौबा करने के लिए, इसको हम लेकर जाएंगे।
یہ فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایک کام کرو، جہاں سے یہ چلا ہے اور جہاں اس نے جانا تھا دونوں طرف کی زمین کا فاصلہ ناپ لو، جس طرف جس کے یہ قریب ہو وہ لوگ اس کو لے جائیں۔ چنانچہ جب فاصلہ ناپا گیا تو جو وہ 2 قدم سینے کے بل آگے بڑھا تھا، کوشش کی تھی اس نے کہ میں ادھر بستی تک پہنچ جاؤں، وہ 2 قدم زیادہ نکلے، لہٰذا اللہ رب العزت نے معاف فرمایا اور جنت والے لے گئے۔ صحیح۔ تو توبہ کا دروازہ جو ہے وہ آخری وقت تک کھلا ہے۔ اللہ رب العزت جیسے کہ شیطان نے کہا نا، میں اس وقت تک ان کو نہیں چھوڑوں گا جب تک ان کے جسم میں روح ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں بھی اس وقت تک ان کو نہیں چھوڑوں گا جب تک ان کے جسم میں روح ہے، یعنی نزع کی حالت طاری ہوگی تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہوگا جیسے فرعون پہ ہوا، ورنہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ صدقے محمد دے وسدیے کائنات، صدقے محمد دے وسدیے کائنات، صدقے محمد دے وسدیے کائنات، صدقے محمد دے وسدیے ویخ کے سورج مڑدا زلفاں ویخ کے رات، صدقے محمد دے بس دیے کائنات، صدقے محمد دے بس دیے کائنات، بما بما گما گرے گرے صدقے محمد دے بس دیے کائنات، علی حجیبیری پاوے علی حجیبیری پاوے علی حجیبیری شیخ جنید بھی ہووے پاوے پاوے پیرج میری پاوے پیرج میری سب نے اپنی بات بنائی کر کے تیری بات، صدقے محمد دے بس دیے کائنات، صدقے محمد دے بس دیے بس دیے بس دیے کائنات، صدقے محمد دے صدقے محمد دے صدقے محمد دے وسدیے کی پوچھنا ہے کربل والی میں تو یار کہانی، میں تو یار کہانی، شام صبردہ سب نے پیتا پر نہیں پیتا پانی، پر نہیں پیتا پانی، اے نہیں ترسے ترستی رہیے سجڑوں نہر پرا، صدقے محمد دے بس دیے کائنات، صدقے محمد دے بس دیے صدقے محمد دے بس دیے بس دیے بس دیے کائنات۔ بہت خوبصورت۔ راؤ بریدرز بتائیے گا انتخاب کلام کون کرتا ہے آپ لوگوں کے لیے؟ ہم تینوں مل کے بھی اور ہمارے والد صاحب ہمیں گائیڈ لائن۔ اچھا اور دھن جو بھی آپ اس کی لہن بناتے ہیں وہ کون؟ شروع میں تو ہمیں تھوڑی پریشانی ہوتی تھی لیکن اب ہم
खुद भी तर्जे बनाते हैं और मुख्तलिफ नात खानों की सुनते हैं, हैं और हमारे वालिद साहब भी हमें बताते हैं। चले, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। अच्छा, हम अपनी गुफ्तगू को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, और जैसे वो एक वाक़या अभी आपने सुनाया था कि एक शख्स जिसने 100 लोगों को कत्ल किया, अल्लाह ताला की रहमत और अल्लाह ताला की मग़फ़िरत जो है बहुत वसी है, वो उसको ले लेती है। तौबा करने के लिए क्या आदाब हैं, क्या उसके लिए कैसे तौबा की जाए कि वो बारगाहे इलाही में कबूल हो? देखिए, तौबा के लिए सबसे पहली, और मैं ये बताता चलूं कि कायनात में कोई किसी का इतनी शिद्दत के साथ इंतजार नहीं करता जितना रब अपने बंदे की तौबा का इंतजार करता है। सही। तो जब रब होकर वो इतनी शिद्दत से इंतजार कर रहा है, तो बंदे को भी चाहिए कि वो अल्लाह की जानिब जब तौबा के लिए हाजिर हो तो यकीनन अपने कालिब के साथ, अपने कुलूब के साथ, अपने ज़ाहिर के साथ, अपने बातिन के साथ, अपनी पूरी तवज्जो के साथ, जिस्म के रुए रुए, रोंगटे रोंगटे के साथ बिल्कुल इजहार नदामत करते हुए और आइंदा गुनाह ना करने के आज़म के साथ। ये अलग बात है तकाज़ा बशरी से इंसान फिर गुनाह की तरफ चला जाए, लेकिन जब तौबा के लिए जा रहा है तो इस नियत, इस इरादे और इस आज़म के साथ जाएगा कि ए रब्बे कायनात, मैं तेरी बारगाह में आ गया हूँ, तू मुझे माफ़ फरमा दे। वो कहते ना कि एक अंधा देहाती काबतुल्लाह के दरवाजे पर गया तो कहता है कि ए रब्बे कायनात, हमारा ये तरीक़ा है कि हमारा कोई दुश्मन चलकर हमारे घर आ जाता है, हम उसे माफ कर देते हैं। रब, तेरा दुश्मन तेरे घर पर आ गया है, तू माफ कर दे। तो यकीनन जब मस्जिद में जाएं और जब अल्लाह से रुजू करें तो ए रब, आज तेरा दुश्मन, तेरा नाफरमान तुझसे दोस्ती करने के लिए आया है। मेरा जो गुज़श्ता कल था, ए रब्बे कायनात, मैं उसको आने वाले कल से बदलना चाहता हूँ। गुज़श्ता कल शैतान की दोस्ती में था, रहमान अब मैं तेरी दोस्ती और तेरी बंदगी तरफ आता हूँ, बस तू मुझे माफ कर दे और मुझे तौफीक दे कि मैं इस गुनाह पर आइंदा ना हूँ। ये वो मैं समझता हूँ कि बंदे का अंदाज होना चाहिए कि जो अल्लाह जिसे माफ करता है। और इसलिए हदीस मुबारक में बताया गया कि एक बंदा गुनाह करता है और फिर तौबा करता है, अल्लाह माफ कर देता है, फिर गुनाह करता है, फिर तौबा करता है, फिर अल्लाह माफ कर देता है, बार बार ऐसा करता है। तो फरिश्ते कहते हैं, रब्बे कायनात, ये तो मुतमर्रिद हो गया, ये तो सरकश हो गया, बार बार गुनाह करता है और फिर मेरी बारगाह में आ जाता है, अब इसे माफ ना करना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मेरे फरिश्तों, ये मेरा बंदा इसलिए मेरी बारगाह में आता है कि इसे ये यकीन है कि मेरा एक रब है जो बड़ा रहीम है। तो जब तक ये मुझे रहीम और रहमान कहकर मेरे बारगाह में इस्तिग़फ़ार करता रहेगा, जब तक इस्तिग़फ़ार से नहीं उकताएगा, मैं इसे माफ करने से नहीं उकताऊंगा। वाह, बहुत खूबसूरत। अच्छा मौलाना साहब, क्या कोई खास कलिमात है, जैसे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के जो कलिमात हैं जिसके साथ उन्होंने मग़फ़िरत तलब की थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, खुसूसी तौर पर वो कलिमात हैं जी, जिस तरह से ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जिसका बहुत ज़्यादा असर है, या अस्तग़फ़िरुल्लाह व अस्अलुहु तौबा, इस्तिग़फ़ार करता हूँ और तलब मग़फ़िरत करता हूँ, व अस्अलुहु तौबा, उससे तलब करता हूँ कि मुझे वापस पलटा दे। सही। या अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, या अतूबु इलल्लाह। अच्छा, लेकिन ये तमाम कलिमात जो हैं सिर्फ ज़बान से अदा करने के माना में नहीं है। जब नदामत है, शर्मिंदगी है, ख़ासकर रमज़ान मुबारक का महीना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रहमतों के दरवाज़े खोले हुए हैं, तौबा और मग़फ़िरत का ज़माना है, बहुत से खुश नसीब एतिकाफ़ में बैठे होंगे। ये मौका बेहतरीन मौका है और शब क़द्र की मंजिलों से हम गुज़र रहे हैं। अगर एक बार इंसान सच्चे दिल से अल्लाह ताला से कहे, पालने वाले, मैं तुझसे सच्चे दिल से माफ़ी मांगता हूँ, तू मेरी मदद कर कि जिनके साथ मैंने ज़्यादती की है उनके हुकूक को किसी तरह से अदा कर लूँ। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह ताला फरमाता है मैं सारे गुनाहों को माफ़ करने वाला हूँ। या रसूल अकरम से फरमाते हैं कि जब मेरा बंदा तेरी तरफ आए और मेरे बारे में पूछे, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, देखें अल्लाह ताला ने यह क्या फरमाया, इज़ा सअलका इबादी, आ कौन रहा है? गुनहगार बंदा आ रहा है, खताकार बंदा आ रहा है। इसलिए कि दुनियावी मिसाल देता हूँ ताकि समझ आए कि अगर कोई बेटा गाड़ी का एक्सीडेंट करके आता है और आके बाप को कहता है कर लिया, देखो क्या कर दो, ये बाप कहेगा, दो थप्पड़ भी मार सकता है सॉरी टू से, और कहेगा ठीक है अब मैं देखता हूँ। लेकिन एक बच्चा हो गई, शर्मिंदगी से आया, आहिस्ता से आया, गलती हो गई, अब ये बाप उस तरह से ट्रीट नहीं करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मिसाल ही अलग है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कि अगर बंदा
एक तो ये कि लोगों के सामने ये सब करने की चीजें नहीं है। कुछ चीजें वो हैं कि जब अंधेरी रात में, मासूम फरमाते हैं कि जब अंधेरी रात में बंदा अपने रब को एक मर्तबा पुकारता है, या रब्बे, अल्लाह ताला फरमाता है लब्बैक मेरे बंदे। जब दूसरी बार पुकारता है या रब्बे का मतलब है ए मेरे रब, ये प्यार का एक जुमला है। अल्लाह ताला फरमाता है हाँ मेरे बंदे। जब तीसरी बार ये बंदा कहता है सच्चे दिल से, क्योंकि दिलों का हाल या अल्लाह जानता है या इंसान खुद जानता है, जब ये अकेले में अंधेरी रात में सच्चे दिल से तीसरी मर्तबा या रब्बे कहता है, अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है गवाह रहना जिस मोहब्बत से और जिस आजिजी से और जिस शर्म हुजूरी में, यानी शर्म की और हया की हालत में इसने मुझे पुकारा है और तौबा की ख्वाहिश का इजहार किया, मैं इसके गुनाह को माफ कर देता। बिल्कुल सही। फिर यहाँ पर एक जुमला आखिरी, फिर यहाँ पर अब अगर किसी के हुकूक हैं, ज्यादती की है, किसी पर तोहमत लगाई, अभी अल्लाह ताला से मदद मांगे ना, अल्लाह ताला उससे मदद करेगा, उसकी रहनुमाई करेगा। फिर भी नहीं हो सकता, जो इंटरवल में एक सवाल हो रहा था उसमें यह है कि फिर एक उमूमी सदकात और खैरात का काम शुरू करें कि जिन जिन की तरफ से कोई ज्यादतियों को याद नहीं रहता, 10 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए, किसको याद रहता है, उनकी तरफ से नेकी करता रहे और अल्लाह ताला के अकाउंट में क्रेडिट कराता रहे कि पालने वाले जब कयामत में ही आएंगे और मुझसे हिसाब किताब तू करेगा, तब इन सदकात को उनके हवाले कर दे। सही। या रब मैं गुनहगार हूँ, तौबा कबूल हो, इसी पे शर्मसार हूँ, तौबा कबूल हो, जा सोज़ो दिल फिगार हूँ, तौबा कबूल हो, सरदार के सार हूँ, तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो, मेरी तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो, मेरी तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो, सबकी तौबा कबूल हो। मैं चाहूँगी यहाँ मौजूद तमाम लोग भी इस दुआ में शामिल हो जाएं, क्योंकि हमें नहीं मालूम किस लफ्ज़ से निकला हुआ कौन सा लफ्ज़ कबूल हो जाए। और जो स्क्रीन के उस तरफ हमें देख रहे हैं उन सबसे भी मेरी गुजारिश है, हर शख्स अपने आप को अंदर से जानता है, सब लोग अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाकर मेरे साथ दुआ गो हो जाइए। या रब मैं गुनहगार हूँ, तौबा कबूल हो, इसी पे शर्मसार हूँ, तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो, मेरी तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो, सबकी तौबा कबूल हो। गुजरी तमाम उम्र मेरी लहौलाब में, नेकी नहीं है कोई अमल की किताब में, सालिह अमल भी कोई नहीं है हिसाब में, दस्ते दुआ बुलंद है तेरी जनाब में, तौबा कबूल हो, मेरी तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो, मेरी तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो, सबकी तौबा कबूल हो। या रब तेरे करम तेरी रहमत का वास्ता, या रब तेरी अता तेरी नेमत का वास्ता, या रब तेरे जलाल जलालत का
تیری عبادت سے اب کبھی، اب اتباع کروں گا میں تیرے رسول کی، تا زندگی کروں گا شریعت کی پیروی، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، سب کی توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو۔ مولانا صاحب آپ بہت خوبصورت ارشاد فرما رہے تھے جو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اگر کوئی شخص خود کو قادر نہ پائے کہ وہ معاف کر دے، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا ہمارے ہاں ظلم کا یہ قاعدہ بھی ہے نا کہ دیت اور قصاص بھی ظلمن لینے پہ مجبور کیا جاتا ہے کہ اگر آپ نہیں قبول کریں گے تو ہم آپ کے باقی دو جو ہیں ان کو بھی اڑا دیں گے، ان کو بھی ہم، تو وہ بعض اوقات مجبوراً آدمی یہ کلمات کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے اچھا میں نے معاف کیا، لیکن وہ دل سے معاف نہیں کرتا۔ تو یہ معافی بھی کیا معافی ہے، یہ توبہ بھی کیا توبہ ہے؟ کیا اس نے دیت لے لی، قصاص لے لیا تو کیا قبول ہو گیا؟ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کے اصولوں میں سے ایک اصل آخرت پہ ایمان رکھا ہوا ہے، صحیح، اور آخرت کے ایمان کے تقاضوں میں سے ایک یہ ہے کہ جن پر یہاں پر ظلم ہوئے ہیں اور اس ظلم کا ازالہ نہیں ہوا ہے، آخرت میں ان پر جو ظلم ہوئے ان کا ازالہ بھی ہوگا، اور جنہوں نے ظلم کیے ہیں اگر انہوں نے سچے دل سے توبہ نہیں کی تو انہیں اس کا جو بھی ہے بھگتنا پڑے گا۔ اب ہم ایک کیس سٹڈی کر لیتے ہیں۔ ایک شوہر ہے، اس نے خاتون کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کی۔ اب آئدر آف دا سائڈ لے لیں کیونکہ ایسا نہیں کہ ایک ہی طرف سے ہو۔ اب بیوی نے یا شوہر نے ایسی زیادتی کی اور شوہر نے بیوی کو گھر سے نکال دیا یا بیوی گھر سے چلی گئی، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہاں مثال لیتے ہیں کہ بیوی پر ظلم ہوا تھا ایکچولی، اور شوہر جو ہے وہ ظالم ہے، ظلم کیا۔ اب نہ اس بیوی کو گھر میں واپس لاتا ہے، نہ اس خاتون کو وہ طلاق دیتا ہے، اور یہ خاتون پوری زندگی تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے۔ یہاں عدل الہی کا کیا تقاضا ہے کہ یہ شوہر اس کے جنازے پر پہنچے یا اس کے مرنے کے وقت پہنچے اور کہے میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، مجھے معاف کر دو؟ اس خاتون کو حق ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ پالنے والے اب یہ تیرا بندہ ہے، اس نے جو مجھ پہ ظلم کیا، میں اسے معاف کرتا ہوں ایک شرط پہ کہ میری بھی تو بہت سی غلطیاں ہوں گی، تو مجھے معاف فرما دے۔ یہ ایک طریقہ کار ہے، اور میں مومنوں اور مسلمانوں سے یہی درخواست کروں گا کہ جو میں نے آیت اس وقت سحر کے وقت پڑھی تھی کہ ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے سے درگزر کرو۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ لیکن اگر کوئی واقعاً ظلم کرتا ہے، جیسے آپ نے مثال دی کہ وہ کہتا ہے دیت لے لو ورنہ یہ کر دیں گے ورنہ یہ کر دیں گے، اب یہ مجبوراً خاتون یا جو فرد بھی ہے مجبوراً کہہ دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا، یہ تو ظلم پر بھی ظلم ہے جو ہمارے معاشرے میں اس وقت بہت عام ہے۔ میں یہاں پر اگرچہ کہ مجھے خود نصیحت کی ضرورت ہے، لیکن اپنے آپ کو بھی نصیحت کرتے ہوئے اور دوسروں کو بھی یہ یاد رکھیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے قول نقل کیا گیا ہے کہ ان پر ظلم کرنے سے بچو کہ جس کی آہ اللہ کے سوا کس کے ہاں نہیں پہنچتی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا وہ کون ہے، ایسے کون سے مظلوم ہیں جن پر ہم ظلم کرتے ہیں اور ان کی آہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتی اور کسی اور تک نہیں پہنچتی؟ امام علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہاری بیوی اور بچے ہیں جو تمہارے گھر میں۔ لوگ حیران ہو گئے، یہ کیسے؟ کہا تم جب اپنی بیوی یا بچوں پر ظلم کرتے ہو، زیادتی کرتے ہو، ہمارے ایسٹرن کلچر کے پرابلمز ہیں، ویسٹ کے الگ پرابلمز ہیں، وہ کبھی اور ڈسکس کر لیں گے، کہ مرد کیونکہ کما کے لاتا ہے اس لیے سمجھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، اس کے بعد کھانے میں نمک کم ہو گیا تو کھانا پھینک دیا، ذرا سے بیٹے نے یا بیٹی نے کوئی غلطی کر دی، دین اسلام تربیت تو کوئی سینس نہیں۔ اب یہاں پر یہ شخص جب بیوی پر ظلم کرتا ہے، اب امام علیہ السلام کے الفاظ کو میں تو یہ بیوی سے یا بچے سے زیادتی کرتا ہے، تو اب یہ خاندان کی عزت کی خاطر چپ بیٹھ جاتے ہیں،
اور اکثر شریف خاندانوں میں یہی ہوتا ہے کہ چپ بیٹھ جاتے ہیں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جو خاموش رہتے ہیں نا ان کی آہ نکلتی ہے اور مظلوم کی آہ سب سے تیز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے. اور اس کے بعد پھر جو مسائل ہوتے ہیں, اس لیے اچھا میں خواتین کو بھی نصیحت کروں گا کہ ون سائیڈڈ نہیں ہے, بہت سی مرتبہ وہ انسائٹ کرتی ہیں اور پھر مرد جو ہے. تو تمام لوگ جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں, اور اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے, ظلم کیا ہے, تو عاجزی کے ساتھ ان کے پاس جائیں, اس حالت میں جائیں کہ واقعاً میں شرمندہ ہوں, میں نادم ہوں, ان سے جا کے معافی مانگے. اب اگر مثلا وہ فرد معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ابھی اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ قائم کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ سے کہ پالنے والے میں اس کے لیے کوشش توبہ, میں اس سے معافی مانگنے کے لیے, میں اس کو راضی کرنے کے لیے, اب تو کچھ ایسا کر دے کہ مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ تو دعاؤں کو سننے والا ہے نا, اس لیے کہ نا امیدی جو ہے وہ کفر ہے. بالکل صحیح. سو ہم یہاں پہ ایک بریک کے لیے رکیں گے اور بریک کے بعد پھر ملتے ہیں.